Welcome to Regional News. This is Jyoti. Let's get into the details. The festive spirit for Sankranti has already gripped the two Telugu states, with people from Hyderabad heading to their native villages to celebrate. Meanwhile, in the coastal Andhra region, preparations for cockfighting events are in full swing, especially in the districts of East and West Godavari. However, the police are cracking down on these illegal events. In several villages of Jangaredigudam Mandal in Elur district, police destroyed the makeshift arenas set up for cockfighting. The DSP of Jangaredigudam issued a stern warning to the organizers, emphasizing that strict action would be taken against those involved in cockfighting. And similarly, in Nuzvedu and Agripalli mandals of Elur district, police used tractors to destroy the cockfighting rings. Police also warned organizers in Amalapuram mandal of Ambedkar Konaseema district, while organizers had hoped for a 3-day permit for cockfighting during Sankranti. The police are swiftly taking action and destroying the arenas as soon as any information comes to light. With the Sankranti festival approaching, traffic has surged on the Hyderabad-Vijayawada highway, causing slow movement and traffic jams, especially near the Chowtuppal Patanjali Toll Plaza. Police have set up alternative routes to manage congestion. Travel time from Dilshanagar to Chowtuppal, which usually takes an hour, is now expected to take several hours, similar to last year's delays. Meanwhile, railway stations in Telangana, including Secunderabad and Nampalli, are overcrowded due to the influx of festival travellers. The South Central Railway has arranged 188 special trains and will charge 33% additional fares during this period.
Deputy Chief Minister of Telangana, Batti Vikramarka, emphasized that he holds the responsibility for ensuring the proper spending of SC/ST sub-plan funds. He stated that a report had been sought from officials regarding the expenditure of these funds, and once the reports are received, they will be implemented properly. He highlighted that with the advent of Indirama Rajyam, Telangana is now able to utilize SC/ST sub-plan funds, and urged everyone to explain this is to public. Batti Vikramarka made these remarks during the completion ceremony of the Adivasi Empowerment Training Program in Nagarjun Sagar, Nalgonda district, where he was accompanied by Ministers Uttam Kumar Reddy and Komat Reddy Venkat Reddy. He also reaffirmed that the people in the state under the leadership of Chief Minister KCR now enjoy the rights and freedom which they fought hard for during the formation of Telangana. జీవనం సాగించినటువంటి పరిస్థితి కూడా కాదు. ఈ దేశం పరాయి పాలనలో ఉంటే ఈ దేశ స్వాతంత్రం కోసం కూడా మిగతా గొప్ప నాయకులు ఏ రకంగా అయితే పోరాటం చేశారో వారితో సమానంగా ఇంకా ఒక అడుగు ముందుకేసి విరోచితంగా కూడా పోరాటం చేసి ఈ దేశ స్వాతంత్రం కోసం వాళ్ళంతా ముందుండి నడిపించారు. మిత్రులారా, మనం మాట్లాడుతున్నటువంటి అన్ని అంశాలు కూడా చాలా గొప్ప విషయాలే. నేను ఎక్కడో చదివాను ఒక దగ్గర, ఈ భూమి మా తల్లి లాంటిది. ఈ భూమి మీద పారుతున్నటువంటి నదులన్నీ మా రక్త మాంసాలతో సమానమైనటువంటి ఈ భూమి నుంచి మమ్మల్ని పారదోలినా, ఈ భూమిని మా నుంచి మీరు లాక్కున్నా మేము జీవం లేని శవాలు లాంటిటువంటి వాళ్ళని చెప్పి ప్రతి గిరిజనుడు భావిస్తారని ఒక ఆఫ్రికా సంబంధించినటువంటి కవి చాలా స్పష్టంగా రాశారు. అంటే ఆదివాసీ ఈ భూమిని, అడవిని తల్లిలాగా దేవుళ్లాగా కొలుస్తూ ఆరాధిస్తూ ప్రతి చెట్టుని ప్రతి పుట్టని ఆరాధిస్తూ ఆ చెట్టుని కాపాడతారు, ఆ పుట్టని కాపాడతారు, ఆ నదిని కాపాడతారు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆస్తులను కూడా కాపాడుకుంటూ వాటన్నిటిపైన హక్కుల్ని పొందుతూ జీవనం సాగించేటువంటి ఆ గిరిజనులు ఆదివాసీలకు సంబంధించిన హక్కులు కాలక్రమేణా వచ్చినటువంటి వలస పాలకుల వల్ల కానీ లేకపోతే వీళ్ళ పైన ప్రేమ లేనటువంటి పాలన చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు కానీ పూర్తిగా దూరం చేశాయి. అటువంటి సందర్భాల్లోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈనాటి వరకు తీసుకొచ్చిన చట్టాల గురించి మొత్తం మనంతా సౌకర్యంగా తెలుసుకోవటమే కాకుండా వాటిని అమలు చేయడం కోసం కూడా మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది చేసే సందర్భంలో ఆదివాసుల గొప్పతనాన్ని కూడా ఏదో కేవలం అడవిలో బతు అడవిలో ఉన్నటువంటి సంపదను మాత్రమే పరిమితమై మనం జీవనం సాగించినటువంటి పరిస్థితి కూడా కాదు. ఈ దేశం పరాయి పాలనలో ఉంటే ఈ దేశ స్వాతంత్రం కోసం కూడా మిగతా గొప్ప ఉన్నటువంటి సమస్యల మీద అవగాహన కల్పించుకొని వారి యొక్క మౌలిక సదుపాయాలు కావచ్చు, భూమి రికార్డులో ఉన్నటువంటి సమస్యలు కావచ్చు, వైద్య సౌకర్యాలు కావచ్చు, వాటన్ని చట్టాల పర్యవేక్షణ ఏర్పాటు చేసిన ఘనత కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ. తీర్చి సిద్ధాలను చేసిన ఏకైక పార్టీ కాంగ్రెస్. ఏకైక నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు. వారు భారత్ జోడో యాత్ర ద్వారా కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు గుజరాత్ నుంచి మణిపూర్ వరకు సాగించిన యాత్ర ఈ దేశంలో ఎందరో అభాగ్యులకు గొంతుకగా నిలిచింది. ఈ పూర్తి కొనసాగింపు ఇవాళ శిక్షణ విభాగం మార్గదర్శనంలో 11 రాష్ట్రాలలో 20,000 మంది ఆదివాసీ బిడ్డలను నాయకులతో తీర్చిదిద్దేందుకు, మామూలు ఆదివాసీ బిడ్డలను నాయకులుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఈ సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ గారికి కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటూ ఈ ఓపెన్ వర్క్ ద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆదివాసులకు మరింతగా దగ్గరగా చూస్తుంది. ఆదివాసులకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రేగుపల్యం. ఈ అనుబంధం ఇవ్వాలది కాదు, 75 ఏళ్లుగా కొనసాగుతున్నది. మాజీ ప్రధాని పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ఆధ్వర్యంలో రాజుగారు ఈ విషయాలన్నీ చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడే మా శంకర్ నాయక్ కొన్ని నేర్చుకోవాలంటే నేను రాత్రి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాను. దీని మీద ఆదివాసీలు సామాజిక ఆర్థిక విద్య అభివృద్ధి కోసం
Union Home Minister Bandi Sanjay made explosive remarks about the previous BRS government's Dharini program, accusing it of causing significant harm. He was attending a program in Sirisilla for the distribution of aid to differently abled individuals. During his speech, Bandi Sanjay got emotional, stating that the position he holds was granted by the people. He strongly criticized BRS leadership, alleging that they had been involved in widespread land encroachments in Sirisilla. With the help of former ministers, he urged the current Congress government to seize the grabbled lands and use them to construct colonies for differently abled individuals. సారసక పెద్ద వర్షం గురువులు ఇంకా మేము సారసక పెద్ద వర్షం లేకపోతే బోర్డు కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. కానీ ఒక ప్లాన్ లేదు వాళ్ళకి. ఎప్పుడు స్వార్థం ఉండే నేను బాగుపడాలి, నా కుటుంబం బాగుపడాలని చెప్పి ఆలోచన ఉండే తప్ప సమాజం బాగుండాలి, మనం గెలిపించే సమాజాన్ని అభివృద్ధి మనం కాపాడుకోవాలి, ఆ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి సోయి లేకపోవడంలోనే ఇన్ని రోజులు అనర్థాలు జరిగినాయి. సరే, ఇప్పటికైనా మార్పు జరగాలని కోరుకుంటున్నాం. కాబట్టి నేను మీరు గెలిపించే పార్లమెంట్ సభ్యునిగా తప్పకుండా అందరితో కలిసి పనిచేస్తా. కలిసి కేంద్రం నుంచి ఏ నిధులు తీసుకురావాలో ఆ నిధులు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తా. ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడం లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఇంత మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పడినటువంటి గౌరవ కలెక్టర్ బోర్డు మాట్లాడుకొని తిరగాలి. సారసక పెద్ద వర్షం గురువులు ఇంకా మేము సారసక పెద్ద వర్షం లేకపోతే బోర్డు కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. కానీ ఒక ప్లాన్ లేదు వాళ్ళకి. ఎప్పుడు స్వార్థం ఉండే నేను బాగుపడాలి, నా కుటుంబం బాగుపడాలని చెప్పి ఆలోచన ఉండే తప్ప సమాజం బాగుండాలి, మనం గెలిపించే సమాజాన్ని అభివృద్ధి మనం కాపాడుకోవాలి, ఆ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని చెప్పి సోయి లేకపోవడంలోనే ఇన్ని రోజులు అనర్థాలు జరిగినాయి. సరే, ఇప్పటికైనా మార్పు జరగాలని కోరుకుంటున్నాం. కాబట్టి నేను మీరు గెలిపించే పార్లమెంట్ సభ్యునిగా తప్పకుండా అందరితో కలిసి పనిచేస్తా. కలిసి కేంద్రం నుంచి ఏ నిధులు తీసుకురావాలో ఆ నిధులు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తా. ఈ ప్రాంతాన్ని అభివృద్ధి చేయడం లక్ష్యంగా. The Andhra Pradesh government has decided to rename the Jagananna Colonies program launched by the previous YSRCP government to PMAY NTR Nagar. This change is part of the new government's efforts to rename schemes introduced by the previous administration, aligning them with central government initiatives and honoring leaders like NT Ramarao. Other programs such as Amavodi and YSR Raitu Bharosa have also been renamed similarly. A distribution program of Kalyan Lakshmi and Shadi Mubarak checks was held at the agricultural market yard in Husnabad for 330 beneficiaries from 7 mandals. Minister Ponnam Prabhakar along with local leaders attended the event. He highlighted several government welfare schemes including free electricity, gas connections and travel for women as well as the completion of farmer loan waivers. He also announced the provision of 12,000 rupees per acre under the Raitu Bharosa scheme for eligible farmers and
and landless labourers. The total amount of cheques distributed was 3 crore 30 lakh and 38,240 rupees. The minister urged beneficiaries to use the cheques for their children's education and assure prompt resolution of any issues. భరోసా భూమి లేని ఉపాధి హామీ కూలీలకు సంవత్సరానికి 25 రోజులు మీరు పోయి పని చేసి ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకు కూడా సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు ఇచ్చేది. ఇది గతంలో ఎక్కడ దేశంలో ఎక్కడ లేదు. ఇది అన్ని భూమి నెలలకైనా భూమి లేని వాళ్ళకి ఏం చేయాలని అడిగినారు. వాళ్ళకు కూడా గౌరవం పెంచి సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు ఇస్తా ఉన్నాం. 200 యూనిట్ల కరెంటు ఫ్రీ ఎంతమందికి వస్తారు? ఒక్కసారి చేయలేమంటారు. 200 యూనిట్ల కరెంటు ఫ్రీ ఇక అసలు ఏమా అసలేదా చేయలేమంట. మరి 200 యూనిట్ల కరెంట్ వచ్చిన ఒక్కసారి కార్యక్రమం కొనసాగిస్తుంది. నెల నెల కరెంటు బిల్లు వచ్చిన పరిశాలు కాకపోయినా ఎట్లా కట్టాలి అనుకుంటారు. ఇలా కరెంటు బిల్లు లేదు. గ్యాస్ 500కి వస్తుంది. కొంత అక్కడక్కడ ఏదైనా టెక్నికల్ ఇబ్బంది ఉంటే ఆ టెక్నికల్ ఇబ్బందిని కూడా పంపిస్తున్నాం. కాబట్టి దయచేసి నేను మీ అందరికి ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, ఇవాళ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కు తీసుకుంటే కూడా వాటిని ఆ పిల్లల కొరకు ఉపయోగించే ప్రయత్నం చేయండి. మళ్ళీ దుబారా చేయకండి. పెళ్లి కొరకు సాయం చేయాల్సిన పద్ధతిన పెళ్లి అయినాక ఆ ధృవీకరణ పత్రాలతో కొద్దిగా ఆలస్యం అవుతుండొచ్చు. మేము అది కూడా ఆలస్యం కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు ఇవ్వాలి. పెళ్లి అయినాక 3 నెలలు 6 నెలల లోపల చెక్కు వాళ్ళ ఇంటికి పోవాలనే నిర్ణయం కూడా తీసుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఎన్ని ఇబ్బందులున్నా మీకు సహకారం ఉండాలి ఈ ప్రభుత్వం అనే ఆలోచనతో చేస్తాం. ఇవాళ After the coalition government in Andhra Pradesh proposed an increase in electricity charges for residential consumers, opposition parties like YSRCP, CPI and CPM launched a protest demanding a reduction. The government collected public opinion and after reviewing objections decided not to hike electricity charges. The Electricity Regulatory Commission confirmed that there would be no increase in charges for 2025 to 2026, with the government absorbing a burden of rupees 14,683 crore. A tragic incident occurred in Siddipet district, Telangana, where 5 young men drowned in the Konda Pochamma Sagar Reservoir in Markur Mandal. The victims were identified as Danush 20 years, Lohit 17 years, Dineshwar 17, Jatin 17 and Srinivas 17. Danush and Lohit were brothers. The bodies were shifted to the local hospital for post-mortem. 7 youths from Hyderabad had visited the reservoir for a swim today. During the swim, 5 of them accidentally drowned, while the remaining 2 managed to swim to the safety.
Utnur MLA Vedma Bodju criticized the previous BRS government for failing to implement any welfare schemes for tribals during its 10-year tenure. Speaking at a camp office, the MLA also lashed out at MLC Kavita for her recent visit to Adilabad district, accusing her of dragging students into politics for personal gain. He pointed out that while Kavita had never expressed her sympathy for students who lost their lives during the previous government, she was now using them for her own political purposes, which he described as shameful. చనిపోయిన కుటుంబాలకు ఎవరికైనా వాళ్ళ కుటుంబంలో అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగం ఇచ్చారా? వాళ్ళకి ఎవరికైనా ఆర్థికంగా ఆదుకున్నారా? ఎవరికి అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగం ఇవ్వలే, ఆర్థికంగా ఎవరిని ఆదుకోలేదు. కానీ మేము ఐశ్వర్య కుటుంబానికి పూర్తి స్థాయి సహకారంతో అండగా ఉన్నాం. ఆమెకు వైద్యానికి సంబంధించిన ఖర్చులన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో భరించినాం. దురదృష్టవశాత్తు ఐశ్వర్య శిరీష ఆమె మరణించింది మొన్న, చనిపోయిన అమ్మాయి. దాంతోపాటు వాళ్ళ కుటుంబానికి పూర్తి స్థాయిలో అండగుంటామని ఆ రోజులు మా మంత్రి సీతక్క గారు కావచ్చు, దామోదర రాజేంద్ర కావచ్చు, పుట్టిన ప్రభాకర్ కావచ్చు, స్వయంగా వెళ్ళి న్యాయమైన వైద్యాన్ని అందించడం అనేది జరిగింది. అయినా చనిపోయింది. మరి ఈ విషయంలో మీరు ఎంతమందికి, అదేవిధంగా వాళ్ళ కుటుంబానికి అవుట్ సోర్సింగ్ కింద ఆల్రెడీ నియామక పత్రం కూడా అందించడం అనేది జరిగింది. మీరు ఎవరిని ఎంతమందికి చేశారో ఒకసారి ఆలోచించారు. గురుకులాల గురించి చెప్తారు. ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ని పెట్టుకొని సొసైటీని పాపు చేసుకుని విచ్చలవిడిగా దోపిడీ చేయడానికి, ఆ రోజే ఏ రకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడించడానికి బిఎస్పీలో పంపించుకొని ఓట్ బ్యాంకుని విచ్ఛిన్నం చేయడానికి 1.25 లక్ష ప్రయత్నాలు చేసేసి ఆఖరికి ఓటమి పల్లాయి. అది పామాదులు మీ అయ్య కూర్చుంటాడు, నువ్వేమో జైలు ఆజ్ఞలు ఉన్నావు, మీ అన్ననేమో ఎప్పుడో అమెరికా టూర్, మీ బావనేమో. BC Welfare Minister Savita paid tribute to Reddy on his 218th birth anniversary in Guntur, recalling his struggle against British colonial exploitation and atrocities in South India before the first war of Indian independence. Minister Savita emphasized that Reddy was a relentless fighter for the welfare of the people. She also highlighted that the coalition government had prioritized the welfare of BCs as soon as it came to power. The Andhra Pradesh government has officially decided to commemorate Reddy legacy every year on January 11 to honor his sacrifices for society and the nation. చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవుతానే మన బడుగు బడిగిన వర్గాల బిడ్డలు అన్ని రంగాల్లోనూ ముందుంటారనే ధైర్యంతో, నమ్మకంతో అయితే ఏదైతే ఓట్లు వేయించి అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు పార్టీ పెట్టి బీసీలకు అంకితం చేసిన జనుడు అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు. ఒక్క అవకాశం అని చెప్పి గత ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మరి ఆ రోజు ఒడ్డే ఓపెన్ స్ఫూర్తితో మళ్ళీ పోరాటం చేసిన బీసీ సోదరులు, ఒంటి సోదరులు ఏదైతే మనం భావితరాల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అవుతానే, మాన్యశ్రీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవుతానే మన బడుగు బడిగిన. Food controller Purnachandra Rao revealed that several flaws were identified in the preparation of sweets at Kaju House. He pointed out the use of harmful colors in certain food items and the jaggery used in sweets, which could potentially increase the risk of cancer. The suspected items have been sent for testing at laboratories. Rao also mentioned that the sweet shop lacks a proper license. రెస్టారెంట్ లైసెన్స్ తీసుకొని స్వీట్స్ తయారు చేస్తా ఉన్నారు, రీప్యాక్ చేస్తా ఉన్నారు. చట్టవిరుద్ధం దాని మీద కేసు ఫైల్ చేస్తా ఉన్నారు. చిన్నపిల్లలు తినే ప్యాకెట్లు కూడా రైట్. మీరు అడిగింది ఏంటంటే విజయవాడలో చిన్నపిల్లలు తినే ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసే యూనిట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా నిఘా పెట్టాం, వాటిని కూడా చెక్ చేస్తాం. ఏదన్నా వైలేషన్స్ ఉంటే ఇమీడియట్ చర్యలు తీసుకుంటాం. సార్ ఏంటి సార్ ఇది పండగలకి పబ్బాలకి మాత్రం నామమాత్రంగా తనిఖీలు లాగానే అనుకోవచ్చా, లేదంటే ఇవి స్ట్రిక్ట్ గా రూల్స్ ఫాలో చేసే? కంపల్సరీ అండి, నామమాత్రం కాదు, ఖచ్చితంగా వీళ్ళందరి మీద నిఘా పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇవాళ రైడ్స్ కాదండి, ఈ రైడ్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి. అన్ని షాపులు చెక్ చేస్తాం, మీ సమక్షంలో చెక్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్.
రెస్టారెంట్ లైసెన్స్ తీసుకొని స్వీట్స్ తయారు చేస్తా ఉన్నారు, రీప్యాక్ చేస్తా ఉన్నారు. చట్టవిరుద్ధం దాని మీద కేసు ఫైల్ చేస్తామండి. చిన్నపిల్లలు తినే ప్యాకెట్లు కూడా రైట్. మీరు అడిగింది ఏంటంటే విజయవాడలో చిన్నపిల్లలు తినే ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసే యూనిట్స్ ఉన్నాయి, అవన్నీ కూడా నిఘా పెట్టాం, వాటిని కూడా చెక్ చేస్తాం. ఏదన్నా వైలేషన్స్ ఉంటే ఇమీడియట్ చర్యలు తీసుకుంటాం. సార్ ఏంటి సార్ ఇది పండగలకి పబ్బాలకి మాత్రం నామమాత్రంగా తనిఖీలాగానే అనుకోవచ్చా, లేదంటే ఇవి స్ట్రిక్ట్ గా రూల్స్ ఫాలో చేసే? కంపల్సరీ అండి, మాత్రం కాదు, ఖచ్చితంగా వీళ్ళందరి మీద నిఘా పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇవాళ రైడ్స్ కాదండి, ఈ రైడ్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి. అన్ని షాపులు చెక్ చేస్తాం, మీ సమక్షంలో చెక్ చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. రెస్టారెంట్ లైసెన్స్ తీసుకొని స్వీట్స్ తయారు చేస్తాం. Telangana Chief Minister Revanth Reddy focused on the construction of new buildings at Osmania Hospital during a review meeting with the officials. He instructed the concerned departments to expedite the land transfer process and other necessary steps for the proposed site in Ghosh Mahal. Upon reviewing the draft maps for the buildings, CM Revanth suggested various modifications and additions, particularly in the areas of roads, parking, mortuary and other infrastructure. He emphasized the importance of considering future needs while designing these facilities. The CM directed officials to ensure that the foundation stone for the hospital's construction is laid by the end of this month.